Hello everyone, welcome to Wizard Educational Institute. সদায়ৰ দৰে আজিও আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টপিকছ আলোচনা কৰিম। আজিৰ প্ৰথম টপিকটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ পৰা আছে। নিউজত আছে যে অন জুলাই 20, 2025, দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চমুকৈ ICMR ইনভাইটেড ইণ্ডিয়ান ভেকচিন মেনুফেকচাৰাৰ্ছ to collaborate in launching and selling a new indigenous malaria vaccine developed by its regional medical research center Bhubaneswar. অর্থাৎ রিজনাল মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার ভুবনেশ্বরে এটা মেলেরিয়া ভ্যাকসিন ডেভেলপ করেছে আৰু তার কারণে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চে ভারতীয় ভ্যাকসিন ম্যানুফেকচারসকলক মাতিছে আৰু একেলগে কেনেকৈ কোলাবোরেশন কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ লঞ্চিং আৰু ইয়াৰ বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইভাবে আলোচনা কৰা হ'ব। মুখ্য হাইলাইটবোৰ যদি চাই ভ্যাকসিনটোৰ নাম হৈছে এট ফাল্কি ভ্যাকসিন। ওকে, ইট ইজ এ রিকম্বিনেট DNA ভ্যাকসিন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যাকসিন হয়? রিকম্বিনেট DNA vaccine, that is deoxyribonucleic acid, meaning selected genes from the malaria parasite are inserted into host cells to trigger an immune response. So ইয়াত বেসিক্যালি কি কৰা হয় যে মেলেৰিয়া পৰজীৱীৰ কিছুমান সিলেক্টেড জিন মানুহৰ শৰীৰত সোমাই দিয়া হয়। হোষ্ট সেল মানে মানুহৰ শৰীৰত, যাতে মানুহৰ শৰীৰে সেই বীজাণুটোৰ প্ৰতি এটা ইমিউন ৰেসপন্স ডেভেলপ কৰিব পাৰে। টার্গেট পেথোজেন protects primarily against Plasmodium falciparum. Mainly it kuntu malaria karone hoy Plasmodium falciparum, the most dangerous malaria causing parasite in humans. Itu sobotke dangerous parasite hoy malaria bhitorot Plasmodium falciparum. ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান তথ্য আছে, সেইবোৰ আমি জানিব লাগে। যেনে ইণ্ডিয়া অলসো সিক্স ইনফেকশনস ফ্ৰম Plasmodium vivax, while Plasmodium malaria, Plasmodium ovale and Plasmodium knowlesi cause fewer cases. ভাৰতত বাকি যিবোৰ প্লাজমোডিয়াম আছে যেনে Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesi এইবোৰৰ দ্বাৰাও মেলেৰিয়া ৰোগ হয়, কিন্তু মেইনলি ডমিনেন্ট স্ট্ৰেইনটো হৈছে Plasmodium falciparum. Key technical features: uses DNA for the entire CSP protein. CSP protein, that is on the surface of the malaria parasite. The malaria পৰজীৱীৰ পৃষ্ঠত যেটো protein থাকে এটো CSP protein বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ DNA টো ইউজ কৰা হয়। Okay, unlike other vaccines that use partial segments, this likely triggers a stronger immune response. So scientific data মতে এই যেটো মেথড, এই মেথডটোৰ দ্বাৰা আৰু শক্তিশালী ইমিউন ৰেসপন্স জেনাৰেট কৰিব পৰা যায় বা ট্ৰিগাৰ কৰিব পৰা যায়। ইনক্লুডস এ সেকেন্ড কম্পোনেন্ট that prevents Plasmodium falciparum from maturing inside the mosquito. আৰু এটা সেকেন্ড কম্পোনেন্টটো ইয়াত সোমাই আছে যেটোৱে Plasmodium falciparumক মস্কিউটোৰ ভিতৰত মেচিউৰ হোৱাত বাধা দিয়ে, ব্ৰেকিং দ্য ট্ৰান্সমিশন সাইকেল। তাৰ ফলত কি হ'ব, যেতিয়া মহে মানুহক কামুৰিব তে সেই Plasmodium falciparum টো মানুহৰ শৰীৰত সোমাব নোৱাৰিব, কাৰণ Plasmodium falciparum টো তাত ডেভেলপে হ'ব পৰা নাই মহৰ ভিতৰত। Dual protection for both human and community spread. Function: prevents infection in the vaccinated person and stops the disease from spreading through mosquito bites. A first of its kind dual strategy. So ইয়াৰ দ্বাৰা দুটা দিশত কাম হ'ব। এটা হৈছে যে মানুহজনকো বচালে আৰু লগতে এইটো কমিউনিটি স্তৰত যাতে স্প্ৰেড নহয় সেইটো দেখা গ'ল। What is malaria? Malaria কি হয়? এটা vector-borne parasite disease caused by Plasmodium parasites and transmitted to humans through the bite of infected female Anopheles mosquitoes. So female Anopheles mosquitoৰ দ্বাৰা এই মেলেৰিয়া ৰোগটো মানুহৰ মাজত স্প্ৰেড হয় আৰু এটা ভেক্টৰ-বৰ্ন পৰজীৱী বেমাৰ হয়। Most common species in India: Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax. Symptoms: fever, chills, body aches, anemia, and in severe cases coma or death. The ICMR or অলপ static বিষয় আমি জানি লওঁ। Indian Council of Medical Research is the apex body in India for the formulation, coordination and promotion of biomedical research. ICMR apex body হয় ভাৰতত, যিবিলাক আমাৰ biomedical research হয়, formulation কৰা হয়, coordination কৰা হয়, promotion কৰা হয়, এইবিলাকৰ মেইন দায়িত্বটো ICMR তাত দিয়া হৈছে। এটো 1911 চনতে এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল। তেতিয়া নাম আছিল IRFA, that is Indian Research and Fund Association. এটো 1949ত ICMR নামকৰণ কৰা হৈছিল। কোন মিনিষ্ট্রিৰ আন্ডাৰত কাম কৰে? মিনিষ্ট্রি অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ার, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। হেডকোয়ার্টার আছে নিউ দিল্লীত। ঠিক আছে।
সো প্ৰিমছৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন লোৱা হৈছে এই টপিকটোৰ পৰা মেলেৰিয়া ইজ কজড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং A DNA virus that infects human red blood cells. B. A protozoa parasite from the Plasmodium genus. A bacterial strain transmitted via insect bites. An RNA virus similar to dengue and Zika. উত্তৰটো কি হ'ব অপশন বি ৰাইট এ প্ৰটোজোৱা পেৰাসাইট ফ্ৰম দ্য প্লাজমোডিয়াম জেনাছ মেলেৰিয়া পেৰাসাইট কোনটো মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমৰ দ্বাৰা হয় that is protozoa. Consider the following statements regarding malaria. Malaria বিষয়ে তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈ আছে এক নম্বৰ Plasmodium falciparum is the only species of malaria parasite known to infect humans. No, Plasmodium vivax আছে right. Malaria is transmitted only through direct human to human contact. Malaria to human contactor দ্বারা হয় বুলি দিয়া হৈছে. Then female Anopheles mosquito act as the primary vector for malaria transmission. So যেটো ফিমেল এনোফিলিস মস্কিটো আছে এটো প্রাইমারি ফ্যাক্টর হয় ম্যালেরিয়া ট্রান্সমিশনের কারণে রাইট সো অপশন 3 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার দেন কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস অ্যাবাউট এড ফালকি ভ্যাকসিন সাইডার স্টেটমেন্ট দিয়া হয়ে আছে ইট টার্গেটস প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স দ্য মোস্ট ডেডলি ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ইন হিউম্যানস নো প্লাজমোডিয়াম falciparum to most deadly হয় so this statement is wrong it uses full length CSP protein DNA to create a stronger immune response এটুৱে কি কৰে এটা ফুল লেন্থ CSP protein DNA হিচাপে লয় যাৰ দ্বাৰা মানুহৰ শৰীৰত আৰু ষ্ট্ৰং ইমিউন ৰেসপন্স এটা জেনাৰেট হয় নাম্বাৰ 3 it disrupts the life cycle of Plasmodium falciparum in mosquitoes preventing transmission yes so এটুৱে Plasmodium falciparum মস্কিটো ডেভেলপ হোৱাৰ বাধা দিয়ে যাৰ কাৰণে ভৱিষ্যত মানে ফিউচাৰ ট্ৰান্সমিশন হ'ব নোৱাৰে it was developed by Niti Aayog in collaboration with WHO no it was developed by ICMR so correct answer will be 2 and 3 only right option A is the correct next topic to আছে international relations or পৰা so topic to কি হয় prime minister to visit UK Maldives this week so আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন ইউনাইটেড কিংডম মালদ্বীপছত এই সপ্তাহত যাব Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit the United Kingdom and Maldives from July 23 to 26, 2025. So, 23 পৰা 26 তাৰিখলৈকে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া UK, United Kingdom আৰু Maldives ভ্ৰমণত যাব. In the UK, he will unveil the long-awaited India-UK Free Trade Agreement. So, তাত আমাৰ ভাৰত আৰু ইউনাইটেড কিংডমৰ এটো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টৰ আলাপ আলোচনা বহুত দিন ধৰি হৈ আছে এটো ফাইনালি সাইন কৰা হ'ব. In the Maldives, he has been invited as guest of honor for the 60th Independence Day. Maldives তেখেতক ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেৰ গেষ্ট হিচাপে মাতা হৈছে এটো জুলাই 26 তাৰিখে প্ৰেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজুৱে মাতিছে তেখেতক সো ইটস এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ষ্টেপ কিয়নো আপোনালোকে যদি চাই যেতিয়া মোহাম্মদ মুইজু ইণ্ডিয়া আউট কেম্পেইনৰ দ্বাৰা মালদ্বীপছৰ প্ৰেসিডেন্ট হৈছিলে তেতিয়া পিছৰে পৰা ভাৰতৰ লগত সম্পৰ্ক এটা নেগেটিভ দিশত গৈ আছিল চাইনাৰ লগত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক হৈ আছিল কিন্তু তাৰ পিছত দেখিলে যে আসলতে ভাৰতেই আসল বন্ধু হয় মালদ্বীপছৰ আৰু সেই মৰ্মে ভাৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইনান্সিয়াল সাহায্য আগবঢ়ালে বিভিন্ন কাম কাজত আমাৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ লগত তেখেতসকলৰ ৰেসপেক্টিভ মিনিষ্টাৰসকলে কথা পাতিলে সো এনেকুৱা ধৰণে সম্পৰ্কটো এতিয়া বহুত ভাল হৈ আছে সো এটো আমি গম পাও এই নিউজটোৰ দ্বাৰা যে মালদ্বীপছৰ যেটো ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেশন আছে তাত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখ্য গেষ্ট হয় মুখ্য অতিথি হয় ইণ্ডিয়া UK highlights the visit aims to finalize and unveil the bilateral trade deal announced on May 6, 2025 এই যেটো bilateral trade deal হ'ব ইণ্ডিয়া UK মাজত এটো মে 6 তাৰিখে ফাইনালাইজ কৰা হৈছিল ওকে PM Modi will hold talks with UK Prime Minister Keir Starmer so বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰীজন কোন হয় ইউনাইটেড কিংডমৰ Keir Starmer covering bilateral trade and economy technology and innovation defense and security climate cooperation education আৰু people to people tie what is a free trade agreement কি হয় যদি চাই a free trade agreement is a legally binding pact between two or more countries that aims to lower or eliminate tariffs so free trade agreement দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয় দুখন দেশৰ মাজত যাতে ট্যাৰিফ এলিমিনেট কৰিব পৰা যায় কমপ্লিটলি নহলে একেবাৰে সৰ্বনিম্ন যিমান কম কৰিব পৰা যায় import quotas and other trade barriers for goods and services FTAs often
include provisions for trade in services, investment, intellectual property rights, and regulatory cooperation. So, আজিকালিৰ যিবোৰ মডাৰ্ণ এফটিএ হয় সেইবোৰত সাৰ্ভিসো সোমাই আছে, ইনভেষ্টমেণ্ট সোমাই আছে, ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট সোমাই আছে আৰু লগতে ৰেগুলেটৰী কোঅপাৰেশ্যনৰ কিছুমান নোভেল ফিচাৰ্ছ এড কৰা হয়, thereby facilitating smoother ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰেড এণ্ড ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, যাৰ দ্বাৰা আৰু ধুনীয়াকৈ দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত ব্যৱসায় বাণিজ্য অতি স্মুথলি কৰিব পৰা যায়। টাইপছ অফ ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ। Free trade agreements, the comprehensive treaties covering goods, services, investments, and regulatory areas. The free trade agreement bur comprehensive hoy, goods, services, investment, regulatory area, ei gute bur ya amori loa hoy azikali. Preferential trade agreements, limited to specific goods, offering selective tariff concessions. Then comprehensive economic partnerships, cooperation agreements, CEPAs ba CCS, go beyond FTAs to cover wider economic cooperation. Teneka India UAE মাজত হৈছে, India Australia মাজত হৈছে, ঠিক আছে। Then how many FTAs does India have in 2025? এতিয়ালৈকে কেইটা FTA ভাৰতে সাইন কৰিছে? As of July 2025, India has 13 active free trade agreements. ভাৰতে এতিয়ালৈ 13টা free trade agreement officially সাইন কৰিছে আৰু বহুতকেইটা পেন্ডিং হৈ আছে, যেনে India UK, India USA with various countries and regional blocs. These FTAs promote bilateral and regional trade, providing Indian exporters and importers with preferential market access and reduced trade costs. What is Maldives Independence Day? Maldives বিষয়ে অলপ জানিম এতিয়া, কিয়নো জুলাই 26 তাৰিখে মালদ্বীপছত Independence Day celebration করা হবে, স্বাধীনতা দিবস। Maldives Independence Day is celebrated every year on July 26. It commemorates the day in 1965 when the Maldives officially gained independence from British rule. এটা আগতে এটা ব্রিটিশ কলোনি আছিল, 1965 স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল মালদ্বীপছে জুলাই 26 তাৰিখে, ending 78 years as a British protectorate. Historical background: the Maldives came into British protection in 1887. So Maldives ketia British সকলৰ আন্ডাৰত আহিছিল 1887 with Britain's main interest being strategic control in the Indian Ocean. British সকলৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল যে Indian Ocean to control কৰা। Despite being a protectorate, the Maldives retained internal self-governance while Britain managed defense and foreign ministers. যদিও এটো protectorate আছিল, মালদ্বীপছে কিন্তু নিজৰ সেলফ গভৰ্নেন্স কৰিব পাৰিছিল, অৰ্থাৎ স্বশাসিত আছিল, কিন্তু যিবিলাক ডিফেন্স আৰু ফৰেইন এফেয়াৰ আছিল সেই পাৰ্ট কেইটা ব্ৰিটিছ সকলে চাইছিল। Independence was achieved on July 26, 1965 following negotiations and a formal agreement signed in Colombo between Maldivian Prime Minister Ibrahim Nasir and British Ambassador Sir Michael Walker. So 1965 July 26 তাৰিখে মালদ্বীপৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইব্ৰাহিম নাছিৰ আৰু ব্ৰিটিছৰ এম্বাসেডৰ শ্ৰী মাইকেল ৱাকাৰৰ মাজত এটা চুক্তি হৈছিল, যাৰ দ্বাৰা ব্ৰিটিছ সকলে কমপ্লিট দায়িত্বটো বা সভৰেণ্টিটো মালদ্বীপছক দি গৈছিল। 3 years later in 1960 Maldives became a republic, abolishing the sultanate. আৰু 3 বছৰ পিছতহে এইটো এটা ৰিপাব্লিক হৈছিল। ওকে, ৰিপাব্লিকৰ অৰ্থ আমি জানো যে ইলেক্টেড হেডজন কি হয়, ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি নিৰ্বাচিত হয়। Significance of the day: marks the country's freedom from colonial rule and restoration of complete sovereignty, and it symbolizes national pride, resilience, and unique cultural identity. It encourages reflection on the nation's journey and aspirations for the future. So এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছত এটা কোৱেশ্চন আছে, কোৱেশ্চনখিনি আপোনালোকে চাব, চাই পেলাই এনসাৰটো দিব, যত্ন কৰিব, ঠিক আছে। আমি নেক্সট টপিকটোলৈ যাওঁ, যেটো পলিটিৰ পৰা আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰ্টিকেল 143 ওপৰত নিউজত আছে যে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ সেট টু হিয়াৰ এ প্ৰেচিডেন্সিয়েল ৰেফাৰেন্স under Article 143 regarding the powers of the President and Governors when dealing with state bills, especially the delays in granting assent under Articles 200 and 201 of the Constitution. So basic idea to ki hoy, jetia state legislature bill eta pass kori pothiyai, Article 200 er underot governors ore 4টা option enjoy kore, ki ek number je assent to the bills, honmoti di dibo pare ba withhold assent, 2 number option, 3 number option return the bill to the legislature, যদি হেতু মানি বিল নহয়, মানি বিলবোৰ ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে, বাকি গোটেই উপা বিল ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে, এটো 3 নম্বৰ। 4 নম্বৰটো কি হয়, যে প্ৰেসিডেন্টৰ কনসিডাৰেশন কাৰণে ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ যেটো আৰ্টিকেল 200 আছে তাত এইটো উল্লেখ কৰা আছে কিমান সময়ৰ ভিতৰত এইখিনি হ'ব লাগে, as soon as possible হেতু উল্লেখ আছে। আৰু এই যেটো প্ৰভিজন, এই প্ৰভিজনৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৰিসেন্টলি জাজমেন্টটো দিছিলে। জাজমেন্টটো তামিলনাডু গভৰ্নমেণ্টে কেছ ফাইল কৰিছিল 2020 চনতে, যেতিয়া তামিলনাডুৰ গভৰ্ণৰজনে বহুত কেইটা বিলত সন্মতি দিয়া নাছিলে বা উইথহোল্ড কৰি ৰাখিছিলে, আৰু ফাইনেলি 2024 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত গভৰ্ণৰজনে এসেন্ট দিব লাগিব। এতিয়া আৰ্টিকেল 143 আণ্ডাৰত প্ৰেসিডেন্টে
সুপ্ৰিম কোৰ্টক সুধিছে যে এইটো কনষ্টিটিউচনেল হয়নে নাই। চ' আমি জানো আৰ্টিকেল 143 আণ্ডাৰত কি কৰিব পাৰে, প্ৰেচিডেণ্টে সুধিব পাৰে, যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা। তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্ট চেলেঞ্জ দ্য গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰলং ডিলে ইন এক্টিং অন 10 বিলছ। এইটো মই ক'লো অলৰেডি কণ্টেক্সটো। SC earlier ruled that such delays are illegal and can't be indefinite. চ' এই যিটো ডিলে হৈ আছে এইটো ইলিগেল হয় আৰু আনকনষ্টিটিউচনেল হয়। দ্য প্ৰেচিডেণ্ট নাও ছিক্স ক্লেৰিটি অন টাইমলাইনছ এণ্ড দ্য কনষ্টিটিউচনেল বাউণ্ডেৰীজ অফ SC's powers to impose such limits using Article 142 আৰু তাৰ আগৰ যিটো আৰ্টিকেল আছে আৰ্টিকেল 142 যাৰ দ্বাৰা কমপ্লিট জাষ্টিছ প্ৰভাইড কৰা হয়, সেই আৰ্টিকেলটোকে কিন্তু এই জাজমেণ্টটোত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইউজ কৰিছিলে। চ' হোৱাট ইজ দ্য কোৰ্ট আস্কড টু ডিচাইড। এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিছে। এই প্ৰশ্নকেইটা কি কি যে কেন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট প্ৰেছক্ৰাইব টাইম লিমিট ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট গভৰ্ণৰ টু এক্ট অন বিলছ। চ' এইটোতো এক্সিকিউটিভৰ পাৰ্ট হয়। চ' এতিয়া কি জুডিচিয়াৰীয়ে আৰ্টিকেল 142 ইউজ কৰি পেলাই এইটো এক্সিকিউটিভৰ ওপৰত আদেশ দিব পাৰে নেকি? ইজ ইট নট ভায়োলেশ্যন অফ দ্য ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ। চ' তেনেকুৱা কনচেপ্ট এটা। কেন জুডিচিয়েল অৰ্ডাৰ্ছ ডিফাইন হাউ এণ্ড হুৱেন দে এক্সাৰচাইজ পাৱাৰ্ছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 200 and 201। 201টো হৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টে তাৰপিছত যে স্বাক্ষৰ কৰে, যে 4 নম্বৰ অপশ্যন আছিলে আৰ্টিকেল 200ৰ আণ্ডাৰত, যেতিয়া গভৰ্ণৰজনে বিল এটা ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পঠিয়াই, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চাইন দিব লাগে চাইন দিব লাগে বা এইটো বিবেচনা কৰিব লাগে। আৰ্টিকেল 201ৰ আণ্ডাৰত আহে এইটো। কেন দ্য জুডিচিয়েল কোৰ্ট অভাৰৰাইড এক্সিকিউটিভ ডিলে ইউজিং আৰ্টিকেল 142 কমপ্লিট জাষ্টিছ। চ' এইটো এতিয়া কি কোৰ্টে এক্সিকিউটিভ ডিলেৰ ওপৰত জাজমেণ্ট দিব পাৰে নেকি আৰ্টিকেল 142 ইউজ কৰি পেলাই? কেন এ ল পাছ বাই ষ্টেট এছেম্বলি বি ট্ৰিটেড এজ ভেলিড উইথাউট ফৰ্মেল এছেণ্ট। এইটো যদি ফৰ্মেলি এছেণ্ট নিদিয়ে গভৰ্ণৰে, তেতিয়া কি সেইটো এক্ট বুলি আমি ধৰিব পাৰিম নেকি? কিয়নো প্ৰচেছটো কি হয়, যেতিয়া লেজিছলেচাৰে বিলটো পাছ কৰে তাৰপিছত তাত গভৰ্ণৰে চাইন কৰিব লাগিব। চাইন নোহোৱাকৈ সেইটো এক্টত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে, ৰাইট? চ' এইটো এটা হ'ল ইছ্যু। চ' এবাউট আৰ্টিকেল 143, আৰ্টিকেল 143 বিষয়ে চাই যদি প্ৰেচিডেন্সিয়েল ৰেফাৰেন্স, প্ৰেচিডেণ্ট কেন চিক SC's অপিনিয়ন অন কুৱেশ্যনছ অফ ল পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ। ত' প্ৰেচিডেণ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অপিনিয়ন বিচাৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ল, পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত। সুপ্ৰিম কোৰ্টছ এডভাইচ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 143(1) ইজ নট বাইণ্ডিং বাট হোল্ডছ হাই মৰেল ৱেইট। যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এডভাইচ দিব, এই যে প্ৰশ্নকেইটা সুধিলে প্ৰেচিডেণ্টে, এইটো কিন্তু বাইণ্ডিং নহয়। আৰ্টিকেল 200 গভৰ্ণৰ্ছ পাৱাৰ্ছ অন ষ্টেট বিলছ। গভৰ্ণৰৰ কি কি পাৱাৰ আছে আৰ্টিকেল 200 যে এছেণ্ট দিয়া, উইথহল্ড কৰা, ৰিটাৰ্ণ কৰা বা ৰিজাৰ্ভ ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট, 4টা অপশ্যন। ন' টাইম লিমিট লিডছ টু কনষ্টিটিউচনেল ভেকুৱাম এণ্ড এক্সিকিউটিভ ইনএকশ্যন। চ' এই যিটো প্ৰভিজন এইটোত কোনো টাইম ফ্ৰেম উল্লেখ কৰা নাই, কি আছে খালি যে এজ সুন এজ পচিবল। আৰ্টিকেল 201 প্ৰেচিডেণ্টছ ৰোল অন ৰিজাৰ্ভ বিলছ। প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব পাৰে, এছেণ্ট দিব পাৰে, উইথহল্ড কৰিব পাৰে বা ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে। প্ৰেচিডেণ্ট 3টা অপশ্যন এনজয় কৰে। এগেইন ন' টাইম লাইন লিডিং টু পটেঞ্চিয়েল মিছ ইউজ অৰ ডিলে। আৰ্টিকেল 142 যিটো কমপ্লিট জাষ্টিছ বুলি কোৱা হয়। চ' ইট এলাউজ সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু পাছ এনি অৰ্ডাৰ নেচেচাৰী ফৰ কমপ্লিট জাষ্টিছ, frequently used in public interest cases but controversial if substitutes executive functions. Why it matters? This case can redefine constitutional conventions around executive accountability. So এইটোৱে এক্সিকিউটিভ একাউণ্টেবিলিটিৰ কথা কয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। মে লিড টু ক্লিয়াৰ SC গাইডলাইন্স অৰ ডিলিং উইথ আনডিউ ডিলেজ বাই গভৰ্ণৰ্ছ এণ্ড দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। যিটো আমি জুডিচিয়াৰীৰ বিষয়ে জানো যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ দ্য আল্টিমেট ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। যে কনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়া এজ সুন এজ পচিবল লাইনটো আছিল আৰ্টিকেল 200ৰ আণ্ডাৰত, আৰ্টিকেল 201ৰ আণ্ডাৰত, সেইটো এতিয়া এটা টাইম লাইন দিয়া হৈছে। হাইলাইটছ টেনশ্যন বিটুইন জুডিচিয়াৰী ভাৰ্চেছ এক্সিকিউটিভ এণ্ড দ্য ডক্ট্ৰাইন অফ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ, যিটো আমাৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইন হয়। Okay, so প্ৰিমছৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন চাওকচোন। কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য পাৱাৰ্ছ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড দ্য গভৰ্ণৰ ইন ৰিলেশ্যন টু ষ্টেট বিলছ। চ' গভৰ্ণৰ আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ যিটো আৰ্টিকেল 200 আৰু 201 আৰ্টিকেল আছে তাৰ ওপৰতে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এনচাৰকেইটা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নেক্সট যিটো টপিক আছে সেইটো উলাৰ লেকৰ ওপৰত আছে। উলাৰ লেক ব্লুমছ এগেইন উইথ পিংক লটাছেছ আফটাৰ 30 years। চ' গুলপীয়া যিটো আমাৰ লটাছ আছে পদুম ফুল, চ' পদুম ফুল আকৌ 30 বছৰ পিছত দেখা গৈছে উলাৰ লেকত। উলাৰ লেক ইন কাশ্মীৰ হেজ উইটনেছ দ্য ব্লুমিং অফ পিংক লটাছেছ আফটাৰ নিয়াৰলি 3 decades। চ' উলাৰ লেকে আকৌ 3 দশকৰ পিছত এই পৰিঘটনাটো দেখা পাইছে। মাৰ্কিং এন ইম্পৰ্টেণ্ট চাইন অফ ইকলজিকেল ৰিকভাৰী। দ্য ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক, ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ইন ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট, had stopped supporting lotus growth due to nutrient pollution,
siltation and ecological degradation. Mainly nutrient pollution karone, siltation karone, ecological degradation karone ekhini hoisile. Why this matters? The return of lotuses is a sign that nutrient levels and water level quality have improved. So এই যেটো lotus আকৌ দেখা যোৱাৰ লগে লগে এটো বুজাইছে nutrient level bur bahise aru water quality improve hise. The lakes degradation was driven by urban encroachment, sewage, agricultural runoff and shrinking catchment due to conversion into farmland. So এই টপিকটোৰ পৰা এটা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কোৱেশ্চন আছে, কোৱেশ্চনৰ চাইট ষ্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে, আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাব। নেক্সট টপিকটো আছে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পৰা। নিউজত আছে যে BioEMU, a new AI system developed by Microsoft. কোনে ডেভেলপ কৰিছে? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মাইক্ৰসফটে। Rice University and Freie University Berlin was recently published in the journal Science for its breakthrough in modeling protein flexibility. It allows scientists to predict how proteins move and change shape. So etur দ্বাৰা scientist সকলে predict কৰিব পাৰিব কেনেকৈ protein বোৰ move কৰে আৰু কেনেকৈ shape হিয়তে হলাব পাৰে, which is essential for drug development. যেটো drug development কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। and understanding diseases, যে disease বোৰ কেনেকৈ হয় তাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। Going beyond static predictions by tools like AlphaFold. Why this matters? Proteins aren't rigid. Their flexibility determines how they bind with drugs or interact with other molecules. So proteins bila ki rigid ba sthir nohoy, eyote flexible hoy, belek jetia drugor logot interact kore, so hibur belek hoy, belek compounder karone. BioEMU can predict thousands of moving protein shapes in second. BioEMU secondor bhitorote যে এই প্রোটিনবোৰ কেনেকৈ মুভ কৰে হেতু ধৰা পেলাব পাৰে, মেকিং ইট এ পাৱাৰফুল টুল ফৰ ড্ৰাগ ডিসকভাৰী এণ্ড বায়োমেডিকেল ৰিচাৰ্চ। সো এইটো এটা পাৱাৰফুল টুল হয় ড্ৰাগ ডিসকভাৰী আৰু বায়োমেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে। আনলাইক ট্ৰেডিশ্যনেল মলিকুলাৰ ডাইনামিক্স simulations which are accurate but slow, BioEMU balances speed and accuracy using AI diffusion models. এতিয়া BioEMU কি হয়? BioEMU ফুল ফৰ্ম হৈছে বায়োলজিক্যাল ইকুইলিব্ৰিয়াম এনসেম্বল মডেলিং ইউনিট। আকৌ এবাৰ কৈছো, বায়োলজিক্যাল Equilibrium Ensemble Modeling Unit is a new AI tool developed by Microsoft, Rice University, that is in USA, and Freie University Berlin, which is Germany. It uses deep learning to model how proteins move, not just how they look in a static form. So protein সমূহক যিবিলাক মডেলিং আছে বেছিভাগ static ways দেখি পৰা যায়, কিন্তু এইটো যেটো মডেল এইটো একদম মুভ কৰা অৱস্থা দেখা পোৱা যাব। Most tools like AlphaFold give the static structure of protein like a single snapshot. But proteins move, bend, twist, and this movement is key to their function. আৰু এইটোক আমি ধৰিব পাৰিলে বহুতখিনি আমি ডিজিজক ট্ৰিট কৰিব পৰা হ'ব পাৰিম। ফৰ এক্সাম্পল, how they interact with drugs, bind to receptors, or cause disease. How does BioEMU work? এতিয়া BioEMU এ কেনেকৈ কাম কৰে? Number 1, it uses AI plus physics based models to simulate protein flexibility at scale. So এইটোৱে artificial intelligence, physics based model bur use kore. Instead of molecular dynamics simulations, it uses a diffusion model that runs much faster. So it is a diffusion model use kore. Conventional jibur model hibure molecular dynamics simulation kore, kintu eta diffusion model use kore aru eta generative AI dara hoy, thik ase, artificial intelligence yat use hoy, mata kiba diffusion modelot artificial intelligence use hoy. Helps researchers identify hidden pockets in proteins where drugs can bind. So কিছুমান gaps থাকি যায় যিবিলাকত নতুন ড্ৰাগছবোৰ বাইণ্ড হ'ব পাৰে আৰু যাৰ দ্বাৰা আমি পটেনশিয়াল নতুন ড্ৰাগো ডিসকভাৰ কৰিব পাৰিম। ওকে, সো এই টপিকটোৰ পৰা আমি কোৱেশ্চন দিয়া নাই, এইটো এটা আপোনালোকে থুলমুলীয়া আভা লৈ ল'ব যে BioEMU টো কি হয় আৰু এইটো কোনে ডেভেলপ কৰিছে। নেক্সট টপিকটো আছে জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা। চাইনা বিগিনছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ডেম অভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। চাইনাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ডেম নিৰ্মাণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। কিয় নিউজত আছে? চাইনা has formally started building of $7.8 billion hydropower dam on the Brahmaputra River, Yarlung Zangpo near Ningxi, close to the Indian border in Arunachal Pradesh. So চাইনাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী যাৰ নাম ইয়াৰলুং চাংপো হয় চাইনাত, so সেই জায়গাটোত কি কৰিব সিহঁতে? এটা ড্যাম বনাব। So why is the Yarlung Zangpo project? So China has initiated the construction of a massive hydropower project on the Yarlung Zangpo River, which becomes the Siang in Arunachal and Brahmaputra in Assam. So এই যেটো Zangpo project আছে এটো চাইনাই ডেভেলপ কৰি আছে ইন নিয়েংসি, সাউথ ইষ্টাৰ্ণ তিব্বতত।
ঠিক আছে part of China's 14 5-year plan the dam is located at the Great Bend before the river enters India এটো চাইনাৰ চতুৰ্থ 5-year প্লেনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় the project will consist of 5 cascade hydropower stations producing 60,000 megawatt making the largest hydropower facility in the world আৰু এটো এবাৰ অপাৰেশন হলে largest hydropower facility হিচাপে পৰিগণিত হ'ব গোটেই বিশ্বত next energy security perspective পৰা এটো চাইনাই বিচাৰিছে যে help reduce dependence on coal and fossil fuels support China's goal of net carbon neutrality by 2060 আমাৰ ভাৰতে 2070 লৈছে geographical advantage the Yarlung Tsangpo drops steeply through deep gorges perfect for generating high volume hydroelectric power internal development aims to meet electricity demand in Tibet and for export to other provinces also it boosts infrastructure and economic presence in border areas strategic signaling asserts Chinese control over Tibet and upstream water resources can act as a hydrostrategic tool in diplomatic negotiations. So Bharat kiyo concern hoy je the region is a আটকোপন প্ৰথম কথাটো যিবিলাক লো লাইং হিমালয়ান ষ্টেট আছে আমাৰ ভাৰতত তাত আহি যায় বাংলাদেশ আহি যায় সো এটো প্ৰভাৱিত হ'ব তাৰ দ্বাৰা আৰু তাতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে এটো এটা আটকোপ্ৰন এৰিয়া হয় ৰাইট the large dam in such a zone could trigger landslides or flooding past examples like the Three Gorges Dam have shown how massive reservoirs can displace people and alter ecosystems so ইয়াত আপুনি চাব পাৰে this is the Yarlung Tsangpo river তিব্বতৰ মাজেৰে এনেকে আহে তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ কি হয় ইয়াত হুমাই ইউ টাৰ্ন লৈ পেলাই so great u bend so মেডং দিছ কান্ট্ৰি হয় এটো তাৰপিছত আমাৰ এনেকে অৰুণাচল প্ৰদেশ হয় আমাৰ অসমত হুমাই impact on river flows though China contributes only 30 to 35% of Brahmaputra's water any reduction in flow during dry months can affect northeast India the project could alter silt flow affecting agriculture in Assam no water sharing treaty India and China do not have a formal river treaty Bharat aru China er majot kono water treaty tenekwa nai officially unlike India Pakistan jitu Indus water treaty bortoman ABNs ase there is no legal obligation on China to share data or warn India about sudden discharges or dam breaches so eto kono legal obligation nai China er uporot je China Bharator hote iman khini share koribo lack of transparency China shares limited hydrological data and does not coordinate dam planning with downstream countries China যিবোৰ হাইড্ৰলজিকেল ডাটা আছে এইবিলাক একেবাৰে শেয়াৰ নকৰে আৰু ভাৰতৰ লগত এনেকুৱা দেশসমূহৰ লগত কোনো যিবিলাক ডাউনষ্ট্ৰীম কান্ট্ৰিজৰ লগত প্লেনিংবোৰ ডিসকাস নকৰে similar patterns in Mekong River basin where Chinese dams have harmed countries like Laos Cambodia and Vietnam so এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টবোৰ মেকং ৰিভাৰতো দেখা পোৱা গৈছে যাৰ দ্বাৰা লাওস কেম্বোডিয়া ভিয়েটনাম আদি দৰ কান্ট্ৰিবোৰ এফেক্ট হৈছে এতিয়া আমি অলপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ বিষয়ে জানিম origin the Brahmaputra originates from the Samyangdung glacier Brahmaputra কৰ পৰা উৎপত্তি হয় Samyangdung glacier পৰা located in the Tibet autonomous region of China here it is called the Yarlung Tsangpo আৰু ইয়াত কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত Yarlung Tsangpo course the river flows eastward across southern Tibet enters India through Arunachal Pradesh which is called the Siang or Dihang Arunachal Pradesh ইয়াৰ নাম হৈছে Siang বা Dihang and then flows through Assam and Bangladesh where it merges with the Ganga Padma before emptying into the Bay of Bengal Brahmaputra river travels approximately 720 km within the state of Assam আমাৰ অসমত ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 720 km within India the total length of the Brahmaputra is roughly 916 km so ভাৰতৰ ভিতৰতে ইয়াৰ লেন্থ কিমান হয় 916 km from the point it enters Arunachal Pradesh as the Siang Dihang river flows through Assam and up to the Bangladesh border major tributaries in India to easy হয় অসমৰ মানুহসকলে সবে জানে এটো দিবাং লোহিত কোনহিৰি কামেং মানহ তিস্তা ধনহিৰি সো এইখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিলো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাই থাকে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থ্যাংক ইউ